قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود وهو أفضل الصيام. فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم أخي داود، شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. اسلام اعتدال کا دین ہے. جس رب نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ اپنے احکام کی بجا آوری کا مکلف نہیں بنایا. آدمی تھک جائے گا، اللہ رب العالمین ثواب دینے میں نہیں تھکے گا، اس کے خزانہ رحمت میں کمی نہیں. تو آدمی کو چاہیے کہ عبادت میں اعتدال پیدا کرے. ایسا نہیں کہ رات دن عبادتوں میں لگا رہے، ہر دن روزہ رکھے، پوری رات قیام اللیل کرے، سوئے نہیں. اس سے آدمی کی توانائی جلد جواب دے دے گی، ختم ہو جائے گی، آدمی بیمار پڑ جائے گا. اس لیے اس حساب سے چلے کہ جب تک اللہ نے زندگی مقدر کی ہے، آدمی اللہ کی عبادت پر کاربند رہے. افراط اور تفریط دونوں بری چیزیں. نہیں اللہ کے ذکر سے غفلت ہونی چاہیے، نہیں عبادتوں سے اعراض ہونا چاہیے، اور نہ ہی عبادتوں میں اس قدر مبالغہ ہو کہ آدمی اس کا بعد میں چل کر متحمل نہ ہو اور عمل ترک کر دے یا بیمار ہو جائے. ایسے ہی کیفیت آپ کہہ سکتے ہیں بے اعتدالی کی یا مغالات کی یا تشدد اور تنطع کی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی زندگی میں تھی. وہ رات بھر تہجد میں کھڑے رہتے تھے اور ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. بیوی کے پاس بھی شاید نہیں جاتے تھے بستر پر. ایسے ہی ان کے والد نے عمرو بن عاص نے اپنی بہو سے کبھی پوچھا: میرا بیٹا کیسا ہے؟ کہا: بہت نیک ہے، بہت شریف ہے، رات بھر مسلے پر کھڑا رہتا ہے. تار گئے، کہا کہ تمہارے پاس بھی نہیں آتا ہے؟ کہا کہ نہیں، ان کو ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، عبادت میں لگے رہتے. باپ نے سمجھایا، لیکن پھر بھی وہ نیکی پر اپنے کاربند رہے، اپنے طریقے پر قائم رہے. یہاں تک کہ والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو سمجھائیں. آپ نے بھی ان کو سمجھایا جس کا ذکر ہے یہاں. اور آخر میں وہ بعد میں افسوس کرنے لگے، یعنی رہے کاربند عمل پر، محتاط طریقے سے بڑھ کر کی عبادت کرتے رہے، رات بھر یا رات کے بہت بیشتر حصے میں عبادت کرتے، اکثر دن کے روزے رکھتے. نتیجہ ہوا کہ بعد میں جب کمزور ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کی ہوتی. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے رخصت قبول نہیں کی. آپ نے جو اچھا مشورہ دیا تھا، اعتدال کا مشورہ دیا تھا، اس اعتدال کے مشورے کو انہوں نے قبول نہیں کیا. بعد میں افسوس کرتے تھے جب صحت گر گئی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے
आंख का भी तुम पर हक है, तुम्हारे अहल का भी, बीवी का भी तुम पर हक है, तुम्हारे मेहमानों का भी तुम पर हक है। जाहिर है कि मेहमान आएंगे और मालूम हुआ कि घर का मालिक रोजे से है, तो वो कब रुकेगा और कब खाना पसंद करेगा आपके यहाँ। कहा कि अगर इस तरीके से रात रात पर जगे तो तुम्हारी आंखें धंस जाएगी, तुम्हारी कुव्वत जवाब दे देगी, कमजोर पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। इसलिए कुम वनम, क़याम भी करो, रात में सो भी, रोजा भी रखो, इफ्तार भी करो, एतदाल होना चाहिए। कुछ लोग आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के पास, 3 आदमियों का एक वफ्द, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का हाल मालूम करने के लिए। उनको बताया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोजा भी रखते हैं, इफ्तार भी करते हैं, रात में बिस्तर पर भी होते हैं, मुसल्ला पर भी होते हैं, सोते भी है, जागते भी है। तो उन लोगों ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाह अल्लाह ने अगले पिछले माफ कर दिए हैं, तो इसलिए उनके साथ तो मामला अलग है। लेकिन हम लोग तो गुनहगार है, इसलिए हम लोगों से इतनी इबादत कम नहीं चलेगी, इतनी कम इबादत हम लोगों से नहीं होगी, नहीं चलेगी। हम लोगों के लिए और इबादत करनी जरूरी। चुनांचे एक ने इरादा किया कि वो रात रात भर तहज्जुद पढ़ेगा, दूसरे ने कहा कि वो हमेशा रोजा ही रखेगा, तीसरे ने कहा कि वो बीवी के करीब नहीं जाएगा, शादी नहीं करेगा, शादी अगर है तो बीवी के पास नहीं जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी असना में आ गए और उनकी बातों पर जब मुत्तला हुए तो आपने सख्त डांट खिलाई। तो अंतुमुल्लज़ीना कुल्तुम कज़ा व कज़ा, तो भी लोग जिन्होंने ऐसा ऐसा कहा है और ऐसा ऐसा इरादा कर रहे हैं, क्या मुझसे ज्यादा अल्लाह की हकीकत को तुम जानते हो? मुझसे ज्यादा अल्लाह के मुतालिक, अल्लाह की बाबत तुम्हें इल्म है? या तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से खशियत और तकवा रखते हो? जाहिर है कि बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरा हाल ये है, आलमुल खल्क का, अक्शल खल्क का, मखलूक में सबसे ज्यादा अल्लाह की खशियत और खौफ रखने वाले नबी का ये हाल है कि वो एतदाल की जिंदगी गुजारते। यही इंसानों से मतलूब भी है, अल्लाह के नेक बंदों से भी यही मतलूब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन उसवा और नमूना है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर। इसे बेअतदाली नहीं करनी चाहिए, बेअतदाली अच्छी चीज नहीं। देखिए हदीस पढ़ते हैं आपके सामने, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई कि मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह की कसम, मैं जरूर भी जरूर दिनों में रोजा रखूंगा, यानी तमाम दिन में रोजा रखूंगा, साल भर रोजा रखूंगा, सिवाय वो जो अय्याम है ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के, या अय्याम तशरीक मिला लीजिए तो 5 दिन, इसके अलावा साल भर रोजा रखूंगा और पूरी पूरी रात क़यामुल लैल करूंगा, माइश तो जब तक मैं जिंदा रहूंगा। ये इन्होंने हज किया, ला इलाहा। तो दिन में हमेशा रोजा और रात में पूरी रात क़यामुल लैल, क्या हाल होगा आदमी का आप अंदाजा कर सकते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हो गई, या आपने उनको बुला भेजा, या इत्तेफाक ऐसा हुआ कि राह चलते चलते अब्दुल्ला सामने आ गए। तो आपने कहा, अब्दुल्ला अंतल लज़ी कुल्ता कज़ा ज़ालिक, तो भी ने ये बात कही है क्या? तुम्हारी तरफ ये बात मंसूब की जा रही है, तुम्हारे मुताल्लिक मुझको ये खबर दी गई है कि तुम कहते हो जब तक जिंदा रहेंगे दिन दिन भर रोजा रखेंगे, हमेशा रोजा रखेंगे और हमेशा रात में पूरी पूरी रात क़यामुल लैल करेंगे। तो चूंकि बात सही थी, इन्होंने कहा था, तो इकरार किया। फकुल तो लो, मैंने कहा, कद कुल तो, हाँ ऐसा तो मैंने कहा है या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आपने कहा फ़इन निकला तस्तती हो जाने का, तुम इसकी इस्तात नहीं रखोगे। आज तो ऐसा करने पर काम कादिर हो, लेकिन शायद कल यानी फ्यूचर में, मुस्तकबिल में तुम इस पर कादिर नहीं हो सकते। जाहिर है कि इल्म और तजर्बा इंसान का यही बताता है कि जो आदमी मुसलसल रोजा रखेगा महीनों महीना और मुसलसल रातों में जगेगा, उसकी सेहत लाजिमन खराब हो जाएगी। तो आपने फरमाया तुम इसकी ताकत नहीं रखोगे, यानी इस पर कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो आपने इतदाल की राह बताई है, निहायत उम्दा नसीहत फरमाई, कहा फसुम वाफ्तिर। अब्दुल्ला बेहतर यह है कि रोजा भी रखो और इफ्तार भी करो, वकुम वनम, रात में क़यामुल लैल भी करो और सो भी। और आपने ये फरमाया वसुम मेरा शहर सलासत अय्याम, महीने में 3 रोजा रख लिया करो, महीने में 3 रोजा रख लिया करो, क्योंकि नेकी 10 गुना बढ़ाई जाती है। तो इस तरीका से 3 रोजे बराबर 30 रोजे के हो जाएंगे। और अगर इस तरीके से तुमने रोजा रखा तो गोया कि साल भर का रोजा होगा, हर महीने का 3 रोजा, 1 महीने के रोजे के बराबर। तो 12 महीने में अगर आपने हर महीने का 3-3 रोजा रखा तो साल भर का रोजा रखा। इस तरीके से गोया पूरी जिंदगी आप रोजा रखने वाले शुमार होंगे सवाब के एतबार से। अब ये 3 दिन कभी भी रखे जा सकते हैं, 1, 2, 3 तारीख को भी रखे जा सकते हैं, या 1 तारीख को, 11वीं तारीख को, 21वीं तारीख को,
या किसी ने पहली तारीख को रख लिया, फिर किसी ने 19-20 को रख लिया, किसी ने 29 को रख लिया, किसी ने 27, 28, 29 रखा, आगे पीछे अव्वल शहर, वसत शहर, आखिर शहर, जब चाहे रखे। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर कभी अव्वल लैल पढ़ते, कभी वसत लैल पढ़ते, कभी आखिर लैल पढ़ते, लेकिन आपने फरमाया कि आखिर लैल में वितर पढ़ना अफजल है। तो उसी तरीके से बाद रिवायत में वजाहत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अय्याम बीज के रोजे रखो, यानी अय्यामुल लयाली बीज, उन रातों, बीज सिफत है लयाली की, वो रातें जो बिल्कुल सफेद होती है, जिनमें चांद मुकम्मल होता है 14, 15, 16 या 13, 14, 15, 13, 14, 15, 13, 14, 15 में पूरी चांदनी होती है, रात भर खिलती है। लयाली बीज, सफेद रातें, रोशन रातें, उनके जो दिन होते हैं उनमें रोजा, 13 को, 14 को, 15 को अय्याम बीज, यानी उन दिनों के रोजे जिनकी रातें बिल्कुल सफेद होती है, चांदनी पूरी रात होती है, 13, 14, 15 रखो। तो ये अफजल है। हर महीने का अगर 3 रोजा रखना हो तो अय्याम बीज के रोजे रखने अफजल है। और शायद तिब्बी नुक्ते नजर से भी बाज़ अहले इल्म ने कहा है कि इन अय्याम में रोजा रखना जिसमें जिस्मानी जरूरत के लिए या जिस्म की सेहत के लिए, जिस्मानी सेहत के लिए ज्यादा मुफीद है। तो आपने कहा 3 रोजा रखो और ये समझो कि नेकी 10 गुना बढ़ाई जाती है, कम से कम 10 गुना, और ज्यादा से ज्यादा तो 700 गुना। तो बहरहाल अगर 10 गुना नेकी बढ़ाई जाती है, जो कम से कम दर्जा है, तो भी ये 3 रोजा आपका महीने का रोजा होगा। इस तरीके से अगर आप हर महीने रखते हैं तो माशाअल्लाह, रमजान के अलावा तब, क्योंकि रमजान का रोजा तो फर्ज है, वो तो पूरा रोजा है ही, वो तो 10 महीने के बराबर है। और आपने कहा जिसने रमजान मुकम्मल कर लिया और बाद में शव्वाल के 6 रोजे रखे, अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत से मुस्लिम में, तो गोया के साल भर का रोजा रख लिया। रमजान 10 महीने के बराबर और 6 रोजे 60 रोजे के बराबर, 2 महीने के बराबर, तो हो ही गया साल भर का रोजा। वज़ालिका कभी सस्ते अमीदर कहते कि ये साल भर के रोजे या पूरी जिंदगी के रोजे रखने के बराबर हो जाएगा। मैंने कहा, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा फ़इन्नी उतीक़ु अफ़ज़ल मिन ज़ालिक, या रसूल अल्लाह मैं इससे ज्यादा ताकत रखता हूँ, रोजा रखने की ताकत मेरे अंदर है, और शौक और रग़बत है, नेकी और सवाब कमाने की हिर्स है, मैं इससे ज्यादा की ताकत रखता हूँ। तो आपने कहा कि ठीक है, अगर 3 रोजे पर इक्तफा नहीं करना चाहते और ज्यादा रोजा रखना चाहते हो, फसुम यौमन व अफ्तिर यौमन, ऐसा करो कि 1 दिन रोजा रखो और 2 दिन इफ्तार करो। तो इस तरीके से महीने में तुम्हारे 9 या 10 दिन रोजे से होंगे, 10 दिन रोजे में गुजरेंगे, और इस तरीके से 19 से 20 दिन तुम इफ्तार कर लोगे, तवानाई पूरे तौर पर जिसमें बाकी रहेगी। कहा या रसूल अल्लाह मैं इससे ज्यादा ताकत रखता हूँ। तो आपने फरमाया तो फिर ये करो कि 1 दिन रोजा रखो, 1 दिन इफ्तार करो, ताकि कल की जो कमजोरी लायक हुई थी जिसमें रोजे की वजह से, वो आज के इफ्तार से या खाने पीने से उसकी भरपाई हो जाए। इस तरीके से 1 दिन रोजा, 1 दिन इफ्तार, 1 दिन रोजा, 1 दिन इफ्तार। काफसुम यौमन व अफ्तिर यौमन, ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे की मानिंद होगा, और ये अफजल रोजा है, इससे बेहतर कोई रोजा नहीं। अगर कोई नफिल रखना चाहता है तो इससे अच्छी कोई शक्ल नहीं है कि वो 1 दिन रोजा रखे, 1 दिन इफ्तार करे। उसमें मैं इससे भी ज्यादा ताकत रखता हूँ। इससे ज्यादा ताकत रखने का मतलब ये कि हर दिन रोजा रखेंगे, यही ना होगा, 1 दिन इफ्तार और 1 दिन सहर, इफ्तार और 1 दिन रोजा। अगर ये भी पसंद नहीं, आपको इससे भी ताकत है, इसका मतलब ये कि आप ये इजाजत मांग रहे हैं कि नहीं पूरे महीने का 1-1 दिन रोजा रखेंगे, तो आपने फरमाया कि ला अफजल मिन ज़ालिक, इससे बढ़ के कोई रोजा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूरी जिंदगी कोई रोजा रखना चाहे सिवाय उन मकरूह अय्याम के, तो उलमा ने कहा है कि जायज है, बाकी दूसरे उलमा ने कहा है कि ये मकरूह है, ज़ाहिरिया वगैरह ने मना किया। और हदीस भी है, ला सामा मन सामा दहर, जिसने पूरी जिंदगी का रोजा रखा उसे रोजा ही नहीं रखा। तो कम से कम दर्जे में तो ये मकरूह है। वैसे मालिकिया, शाफिया और उलमा की जमात गई है कि अगर तवानाई कमजोर नहीं होती है या वाजिब की अदायगी में कोई कोताही नहीं होती है तो आदमी रोजा रख सकता है। लेकिन बेहतर यही है, जैसा कि आप ने फरमाया कि इससे बेहतर कोई रोजा नहीं है जिससे हमें दाऊद था कि 1 दिन वो रोजा रखते थे और 1 दिन इफ्तार किया करते थे। वफी रिवायत, दूसरी रिवायत में ला सौम फौका सौम अखी दाऊद, मेरे भाई दाऊद के रोजे से बढ़ के कोई रोजा नहीं, इससे अफजल कोई अमल नहीं हो सकता है रोजे के सिलसिले में। शत्रुद्दहर, जिंदगी भर में आधे अय्याम जब से रोजा रखा है, मौत के वक्त तक अल्लाह ने अगर ताकत दी तो गोया की जिंदगी के आधे अय्याम आपके रोजे से, 1 दिन रोजा, 1 दिन इफ्तार, 1 दिन रोजा, 1 दिन इफ्तार। तो इस तरीके से लाइफ के पूरे अय्याम को जब से रोजा रखना आदमी ने शुरू किया है, समझ लीजिए कि साहब आधी उम्र उसकी रोजे में गुजरी। सुम यौमन व अफ्तिर यौमन, अब्दुल्ला 1 दिन रोजा रखो, 1 दिन इफ्तार।
इससे बेहतर कोई रोजा नहीं। तो ये है हमारा दीन जो इत्तेदाल का दीन है, और हमारी कुव्वत और तवानाई को बहाल रखना चाहता है ताकि हम जिंदगी जब तक जिए इबादत पर कारबंद रहे। ऐसा ना हो कि हम हमारी ताकत जवाब दे और हम आगे चल करके वाजिबात की अदायगी में भी कमजोरी महसूस करें। तो इसलिए आदमी को चाहिए कि अपने नफ्स के साथ रिफ्क करे, और ये जो हुकूक हैं उनके, जिस्म के या बीवी के या मेहमानों के, उन सब हुकूक के साथ चलना, ये असल दीन है। जिससे जिन लोगों ने ये कहा था कि अब वो हमेशा रोजा ही रखेगा, रात रात भर नमाज ही पढ़ेगा, वो कभी बीवी के पास नहीं जाएगा, तो आपने कहा कि साहब मेरी सुन्नत क्या के खिलाफ है। और मन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज करता है वो मेरा उम्मती। तो ये अफजल रोजा हुआ हजरत दाऊद का रोजा। गया इससे ज्यादा फजीलत में कोई और रोजा नहीं। इसी से मिलती जुलती क्या वही हदीस है, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह इन्ना अहब्ब सियाम इलल्लाह सियाम दाऊद। इसमें रोजे के साथ साथ तहज्जुद का भी जिक्र आया है कि जैसे अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस पूरी रात तहज्जुद पढ़ते थे, सोते ही नहीं थे, तो आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इन्ना अहब्ब सियाम इलल्लाह सियाम दाऊद, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब रोजा हजरत दाऊद के रोजे। इन्ना अहब्ब सियाम इस्म तफज़ुल है, सबसे अफजल रोजे, जिससे अफजल कोई नफली रोजा हो नहीं सकता, वो अल्लाह के पास सबसे अफजल सबसे महबूब रोजा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है। वह अहब्बु सलाती इलल्लाह सलातु दाऊद, और सबसे पसंदीदा और प्यारी नमाज रात की नमाज में तहज्जुद में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज। हजरत दाऊद की रोजे की क्या कैफियत थी वो हमने पिछली हदीस में मुलाहिजा किया कि एक दिन रोजे से होते थे, दूसरा दिन इफ्तार करते, फिर तीसरे दिन रोजे से होते, चौथा दिन इफ्तार करते। इस तरीके से महीने अगर 30 के है तो 15 दिन रोजा है और 15 दिन इफ्तार है। आधी जिंदगी गोया उन्होंने रोजा रखा। और तहज्जुद के सिलसिले में उनका क्या मामला था, कान यनामु निस्फल लैल, इब्तदाई आधी रात वो सो लेते थे ताकि नींद ले ले, उसके बाद जब जगे तो निशात हो और इबादत की तरफ तबीयत राग़िब। आधी रात सोने के बाद कहते वह यक़ूमु सुलुसहु, एक तिहाई रात क़ियामुल लैल करते, और फिर वह यनामु सुदसहु, और एक सुलुस के बाद एक सुलुस जाके फिर सो जाते। पहले आधी रात सोए, फिर उसके बाद एक सुलुस 1/3 रात के हिस्से में आप इबादत करते, फिर एक सुलुस 1/6 आप जाकर के सो जाते। तो 1/3 और 1/6 को अगर जोड़ देंगे तो 3/3 हो जाएगा। तो इस तरीका से 2/6 पहले आधी रात और एक तिहाई रात 1/3 क़याम करते, और आधी रात जगा करते, सोते, तिहाई रात जगते और फिर सुबह सो जाते। तो तिहाई में जब सुबह जोड़ देंगे तो आधा हो जाए। मिसाल के तौर पर 6 घंटा है तो 3 घंटा सो गए, आधी रात सो गए, और 6 की तिहाई 2 होगी, 2 तिया 6, तो 2 घंटा गोया की इबादत में रहे। और फिर 6 का 6वां हिस्सा 1/6 हुआ 1 घंटा, तो 2 घंटा क़ियामुल लैल करते, फिर 1 घंटा जाके सोते, तो ये 2 और 1 3 घंटा हुआ, और 3 घंटा तो पहले सोए रहते। तो इसलिए आधी रात सोते, एक तिहाई इबादत में जगते, फिर एक सुदुस हो जाते। एक तिहाई को जब आप 1/6 से 1/6 में जोड़ेंगे तो आधी रात हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरी रात गुजारते, आधी रात सोते, एक तिहाई जगते इबादत में, और फिर एक सुदुस सो जाते ताकि फजर की नमाज के लिए चाक चौबंद रहे, और उसके बाद की जो सबाही अस्कार है उनको पूरे निशात से और रग़बत से अदा कर सके। और रोजे के ताल्लुक से फिर यहाँ भी फरमाया गया वो कान यसूम यौमन व युफ्तिरु यौमा, एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन इफ्तार करते थे। तो ये तहज्जुद का तरीका और रोजे का तरीका जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इख्तियार करते थे वो बहुत जबरदस्त था, क्योंकि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ऐसा इसलिए करते थे ताकि कुव्वत बनी रहे, और बड़े सिपाही थे, मजबूत जंगजू थे, लड़ाकू थे, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले, ताकि जिस्मानी कुव्वत कमजोर ना हो। इसलिए वो कुव्वत को बहाल रखने के लिए एक दिन रोजा रखते, एक दिन इफ्तार करते। देखिए इस बाब में तीसरी रवायत
افضل الصیام کے باب میں، اسے بھی عنوان ہے، بعض کتاب والوں نے لگایا ہے، بعض نے نہیں لگایا، ایسے ہی پورے گنتی کاؤنٹ کر دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خلیل نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت سارے صحابہ نے اپنا خلیل بنائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا رضی اللہ عنہ، لیکن چونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے تو اب میرے دل میں خلت کے لیے کسی کے اور کے لیے جگہ نہیں۔ اگر میں بناتا تو حضرت ابو بکر صدیق کو بناتا۔ اس سے حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت تمام صحابہ پر روز روشن کی طرح آیا ہوتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیل تو نہیں بنایا، لیکن صحابہ کرام میں سے بعض آپ کو خلیل کی ہی لفظ یاد کرتے تھے کہ میرے خلیل نے، یعنی جن کی محبت ہماری رگو پے میں سمائی ہوئی، سب سے زیادہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ جس سے محبت کرتا ہوں۔ جی، محبت جہاں جا کے ختم ہوتی ہے وہاں سے خلت کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ اوصانی خلیلی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھ کو وصیت، تاکیدی امر کو کہتے ہیں وصیت، 3 چیزوں کی۔ یہ 3 وصیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ قیمتی وصیت، اور یہ صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے آپ نے وصیت فرمائی، 3 قیمتی نصیحتیں فرمائی۔ صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے میں 3 روزہ رکھ، مہینے میں 3 روزہ رکھنے کا اہتمام کرو تاکہ پورے مہینے کے روزے کا ثواب مل جائے، دیکھیے 10 گنا بڑھائی جاتی ہے۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ وڑا کہتا ہے الضحیٰ، چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور خاص کر کے وہ آدمی جو قیام اللیل نہیں کرتا وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرے، کم سے کم 2 رکعت، اور زیادہ سے زیادہ چاشت کی نماز 8 رکعت۔ یہی نماز اگر سورج کے شروع کے ساتھ، طلوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جیسے ہی سورج نکلا 10 منٹ کے بعد پڑھا تو اس کو اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ یہی نماز اگر ناشتے کے وقت میں 8 بجے پڑھتے ہیں، جہاں عام طریقے سے لوگ جب ناشتہ کرتے ہیں 8 سے 9 کے درمیان میں، تو اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ اسی نماز کو اگر 10 بجے پڑھیے گا، جب زمین تپ جاتی ہے سورج کی شعاع سے اور ریتیلے علاقے میں ریت گرم ہو جاتی ہے، جس میں اونٹ کے جو بچے سب ہوتے ہیں 1-2 سال کے، ان کا تلوا جلتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں صلاۃ الاوابین۔ حین ترمض الفصال، جبکہ بچہ جو اپنی ماں کا دودھ چھوڑ چکا ہے، اونٹنی کا بچہ، اس کے تلوے جلتے ہوں گرم ریت سے، مطلب یہ کہ دن چڑھنے کے بعد 10 بجے 11 بجے کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ صلاۃ الاوابین ہے۔ تو نماز ایک ہی ہے، سورج کے نکلنے سے لے کے زوال سے پہلے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت، زیادہ سے زیادہ، اور کم سے کم 2 رکعت۔ اب وقت کے حساب سے اس کو اشراق اور اوابین اور صلاۃ الضحیٰ کہا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب صلاۃ الاوابین کی الگ نماز ہوگی اور اس کی تعداد الگ ہوگی، اور صلاۃ الضحیٰ کی تعداد الگ ہوگی، اور اشراق کی عدد ہوگی۔ کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت۔ اب آپ اس کو مختلف اوقات میں پڑھیے، یا چاشت کے وقت میں پڑھ لیجیے، یا 10 بجے دن کے بعد پڑھیے، تاکہ صلاۃ الاوابین ہو۔ اوابین کا تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، رجع الی اللہ، اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا، توبہ استغفار کرنے والا، عبادتوں کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹنے والا بندہ۔ بہرحال تو آپ نے فرمایا کہ رکعت الضحیٰ، چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اور بعض روایتوں میں ہے فضیلت کے آدمی کہ ہر جسم کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے، اور جسم کے اندر 360 جوڑ ہے، جوائنٹس ہے کہا گیا، اور اس سارے صدقے سے کفایت کر جائے گا، 360 صدقے سے کفایت کرے گا یہ 2 رکعت، یہ 2 رکعت کفایت کر جائے گی جو چاشت میں آپ پڑھتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، یہ الحمدللہ 360 جو کی کے صدقے کے لیے کافی ہوگی۔ اور تیسری وصیت اور نصیحت یہ تھی، حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، سونے سے پہلے میں وتر پڑھ لوں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو کنفرم نہ ہو، یا جو قادر نہ ہو، یا جو عادی نہ ہو کہ وہ آخری رات میں تہجد کے لیے جگے گا، وتر کے لیے جگے گا۔ تو من باب الاحتیاط اس کو چاہیے کہ وتر پڑھ کے سوئے، اور اگر کبھی اس کے بعد بھی جگ جاتا ہے اور طبیعت راغب ہو رہی ہے تو 4 رکعت نماز کے لیے، تو وتر کو رہنے دیجیے، وتر آپ کی ہو چکی ہے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جو اللہ آپ کو توفیق دے نماز پڑھیے، دوبارہ وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں، وتر آپ کی ہو چکی۔ گویا کہ وتر کو 1 رکعت پڑھ کر کے جوڑا کرنے کی، جفت کرنے کی ضرورت نہیں، وتر آپ کی ایز اٹ رہے گی، جیسے آپ نے پڑھا ہے ویسے ہی رہے گی، اور سنت اس کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اب ماشاء اللہ آپ کی عادت ہو گئی ہے رات میں جگنے کی، تہجد پڑھنے کی، تو پھر وتر کو آپ آخری
نماز کی حیثیت سے لے جائیے، رات کے آخری حصے میں بھی قیام اللیل میں آپ پڑھیں گے، یہ افضل ہے۔ لیکن جب تک یہ عادت نہیں ہو رہی ہے تو آپ وطر پڑھ کے ہی سوئے۔ تو یہ 3 بیش قیمتی نصیحتیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، اور آپ اس کی اہمیت سمجھ رہے ہیں۔ اور جو ہمارے صوم کے سے کتاب الصوم سے اس کا تعلق ہے وہ یہی صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، گویا کہ اگر ایسا کرتا ہے کوئی کہ 3 روزہ رکھتا ہے ہر مہینے میں تو وہ پورے مہینے کے روزے دار کا ثواب اس کو ملے گا، اور یہ صیام الدہر کے برابر ہوگا اس کا۔ چوتھی حدیث ہے عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد اللہ، محمد بن عباد بن جعفر کہتی اللہ عنہ سے پوچھا، سوال کیا، انہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الجمعہ، انہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الجمعہ، قال نعم، زاد مسلم ورب الکعبہ۔ محمد بن عباد بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے سوال کیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے، کیونکہ جمعہ کا دن افضل الایام ہے، تو آدمی سمجھتا ہے کہ افضل ایام میں ہم روزہ رکھیں، جمعہ کا دن ہے سب سے افضل ایام ہے تو اس دن روزہ رکھیں، اور اس کی رات جو ہے وہ افضل اللیالی ہے، یعنی جمعرات کا دن گزار کے جو رات ہے، تو اس لیے قیام اللیل کرے۔ بقیہ 6 دن قیام اللیل نہیں کرتا، لیکن اس دن خاص اہتمام کے ساتھ قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، اور جمعہ کے دن روزے کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ جمعہ خاص عبادت کا دن ہے کہ آدمی اس میں جائے، غسل کرے اور جلد مسجد پہنچے اور سنن نوافل کا اہتمام کرے، تلاوت کا اہتمام کرے، خطبہ وغیرہ سنے۔ تو اس لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام راتوں کے درمیان صرف جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا، اور دنوں میں تمام دنوں کو چھوڑ کر صرف جمعہ کے دن کو خاص کرنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں۔ لا تخص لیلۃ الجمعہ من بین سائر اللیل بقیام من بین سائر اللیال، تمام راتوں میں صرف جمعہ کی رات کو قیام اللیل کے لیے خاص مت کیا کرو، اور اسی طریقے سے تمام دنوں میں صرف جمعہ کے دن کو نماز کے لیے خاص مت کیا کرو۔ حضرت جابر کی روایت یہ یہاں ہے، ابو ہریرہ کی وہاں روایت ہے، یہ جو جابر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا منع کیا ہے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے، تو حضرت جابر نے فرمایا کہ نعم، منع فرمایا۔ اور مسلم میں رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کعبہ کے رب کی قسم، کعبہ کی قسم نہیں، کعبہ مخلوق ہے، مخلوق کی قسم تو جائز نہیں، رب الکعبہ، رب محمد ورب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، ورب ابراہیم ورب اسماعیل ورب السماوات والارض، آسمان و زمین کے رب کی قسم، اللہ کے نام اور اسی صفت کی قسم کھائی جائے گی اگر ضروری ہے یا ضرورت ہو۔ تو معلوم ہوا کہ صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا یہ درست اور جائز نہیں۔ اور اسی تعلق سے آگے روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے، لا یصومن احدکم یوم الجمعہ، ہرگز تم میں کا کوئی، لا یصومن، ہرگز کوئی تم میں کا جمعہ کے دن روزے سے نہ ہو، الا ان یصوم یوما قبلہ او یوما بعدہ، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ایک دن اس سے پہلے رکھے، جمعرات اور جمعہ دونوں رکھے، یا جمعرات اور اس کے بعد کا ایک دن سنیچر، جمعہ کے ساتھ سنیچر ہو یا جمعہ سے پہلے جمعرات۔ اگر ضم کر دیتے ہیں ایک دن آگے اور پیچھے تب پھر کراہت ختم ہو جائے۔ صرف جمعہ کے دن اکیلا انفرادی روزہ رکھنا جائز نہیں، یہ تو ایک شکل ہوئی، ایک دن پہلے سے جوڑے یا ایک دن بعد جوڑے۔ اور یہی روایت ہے حضرت جبیری رضی اللہ عنہ سے، جن کے گھر آپ تشریف لے گئے، جمعہ کا دن تھا، وہ روزے سے تھے، تو آپ نے پوچھا اسنتے یوم الخمیس، جمعرات کے دن روزہ رکھا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا تصومین غدن یوم السبت، کل کو روزہ رکھو گی سنیچر کے دن؟ کہا نہیں۔ کہا تو ادھر افطری، روزہ توڑو، آپ نے روزہ توڑا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اس کراہت سے نکلنا چاہتے ہیں، اس ممانعت سے نکلنا چاہتے ہیں، تو جمعرات جمعہ رکھے یا جمعہ سنیچر۔ یہی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ حدیث جو پیش کی جاتی ہے سنن وغیرہ کے حوالے سے، ابو داؤد وغیرہ کے حوالے سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصوموا یوم السبت، سنیچر کا روزہ نہ رکھو، الا فی مفترض علیکم، مگر یہ کہ فرض روزہ، اور کچھ نہ ملے، یعنی نفلی روزہ نہ رکھو، کچھ نہ ملے
तो खजूर की छाल ही चबा लो, कोई लकड़ी ही चबा लो, लेकिन रोजा तोड़ दो। और अहले इल्म में बहुत कलाम है। हजरत मालिक ने हदीस का इनकार किया। हजरत अबू दाऊद ने कहा कि इमाम अबू दाऊद ने कि हदीस मनसूख। तो यह इशारा इस बात की तरफ है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो शुरू अय्याम में आप यहूदियों की मुआफ़क़त करते थे, और वो दिन यहूदियों की ईद का दिन था जिसमें वो खाते पीते थे, तो आपने कभी रोजा मत रखा। लेकिन बाद में जब आपने यहूद की मुखालफत की तो मनसूख हो गया। वरना कोई ऐसी साफ हदीस नहीं है कि इसमें आपने स्पेशल कहा सुम यो मुसब मेरे इल्म के मुताबिक और यहूद की मुखालफत करो। तो ये शायद हजरत अबू दाऊद जो मनसूखियत की बात कर रहे हैं, इसी नुक्ते के पेश नजर जो मैंने जिक्र किया। और बाद अहले इल्म ने कहा कि मतन में शुजूज है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जुमा के दिन शनिचर के दिन बगैर फर्ज रोजे के रोजा ही नहीं है, और यहाँ देख रहे हैं कि जुमा के दिन रोजा रखने वाले को कहा जा रहा है कि अगर वो जुमा के दिन रोजा रखना चाहता है तो इसकी कड़ाहट को जाहिर करने के लिए एक दिन पहले रखे या एक दिन बाद में रखे। तो इधर आप तो मुतलक मना कर रहे हैं, और यहाँ जम होने के साथ जुमा के साथ जम करने की सूरत में रोजा रखा जा रहा है। जब नफली रोजा जुमा के साथ शनिचर का रखा जा सकता है, तो अगर शनिचर का दिन अरफा का दिन हो जो खास फजीलत का दिन है और गैर हज्जाज के लिए 2 साल के गुनाहों का कफारा है, तो बदल जो औला उसी रोजा रखे। इसलिए ये कौल जो है जो सामने आया कि साहब शनिचर के दिन का रोजा सिवाय फर्ज रोजे के नहीं रख सकता कोई, खा अरफा का दिन हो कि आशूरा का दिन हो, कोई भी दिन हो, इंशाअल्लाह ताला ये कौल मरजू है। राज कौल ये कि आप शनिचर का दिन अगर अरफा का दिन पड़ता है, कोई खास दिन पड़ता है, या आपकी आदत है कि एक दिन आप इफ्तार करते हैं, एक दिन रोजा रखते हैं, एक दिन इफ्तार करते हैं, एक दिन रोजा रखते हैं, इस तरीके से आपने जुमेरात को रोजा रखा, मिसाल के तौर पर जुमा को आपने इफ्तार किया, फिर शनिचर को आपने रोजा रखा, इतवार को आपने इफ्तार किया, सुम यौमन व अफ्तिर यौमन, एक दिन रोजा रखो एक दिन इफ्तार करो। अगर इस शेड्यूल के मुताबिक आप चल रहे हैं तो शनिचर के दिन अगर आपका वो आदत का दिन आता है सौम का, तो इंशाअल्लाह ताला रोजा रखेंगे। इसी तरीके से अरफा हो, आशूरा हो, कोई और दिन हो तो रोजा रखेंगे। और जुमा के साथ अगर कोई रखना चाहे तो जुमा शनिचर रखता है या जुमा जुमा रख सकता है। वल्लाहु आलम। छठी हदीस बाब के अंदर है। अबू उबैद मौला इब्न अजहर से रवायत है, इनका नाम था साद बिन उबैद। कहते हैं कि शहीद ईद मा उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु, मैं ईद की नमाज में हाजिर हुआ उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु के साथ। उमर बिन खत्ताब के दौर में मैं ईद में शरीक हुआ, तो उन्होंने फरमाया कि हाजा ले यौमान, ये 2 दिन ईद के सालाना जो हमारी ईदें हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियामिहिमा, 2 दिन के रोजे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। साल में 2 दिन के रोजे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। यौम फित्रेकुम मिन सियामिकुम, वो दिन जिसमें तो अपने फर्ज रोजे से इफ्तार करते, यानी पहली शव्वाल। ये इफ्तार आपको शव्वाल के रोजे से और रमजान के फर्ज रोजे से, शव्वाल के नफली रोजे से, ये जो पहली तारीख का इफ्तार है ये फसल करता है, फसल पैदा करता है कि कल तक फर्ज रोजा था, रमजान खत्म हो चुका है, आज हमारी खुशी का दिन है, खाने पीने का दिन है, लिबास और जीनत का दिन है, अल्लाह की शुक्रगुजारी का दिन है, इसलिए खाओ, वो ईद का दिन, ताकि फर्ज रोजे में और नफिल रोजे में फर्क हो सके। और दूसरा दिन जो है वो यौमुल अज़हा का है, यौमुल नहर का 10वीं ज़िलहिज्जा, जिस दिन कुर्बानी अफजल है। तो कुर्बानी का गोश्त हो सामने और आदमी रोजा रखे न खाए, तो ये कैसी बात होगी। अल्लाह ताला की नेमत से फायदा उठाना चाहिए कि खाओ गोश्त और अल्लाह का जिक्र करो। अय्याम मुअक्किलीन वशुरूर, इसी तरीके से आपने फरमाया कि अय्याम तशरीक के रोजे न रखो, 10, 11वीं, 12वीं, 13वीं अय्याम तशरीक, जिसमें गोश्त की बूटियां बनाकर सुखाते थे, या ये है कि शुरू के बाद, सूरज के तुलू के बाद ज़बह किया जाता है आम तरीके से। तो फरमाया गया कि साहब अय्याम तशरीक के रोजे भी न रखो, क्योंकि अय्याम तशरीक अय्याम अक्लिन व शुर्बिन व ज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, मुस्लिम शरीफ की बात कि अय्याम तशरीक अय्याम अक्लिन व शुर्बिन, खाने पीने के दिन और अल्लाह ताला के जिक्र के दिन। तो अहले इल्म ने कहा कि ये 5 दिन रोजा रखना नाजायज है, हराम। लेकिन उस मुतमत्ते के लिए जिससे हज तमत्तो किया हो, जिस पर दम वाजिब हो, दम तमत्तो, और कुर्बानी नहीं कर सका हो, तो उसके लिए हुक्म है कि 3 दिन रोजा रखे हज के दिनों में, 6, 7, 8 को रख ले। लेकिन इस उम्मीद पर कि शायद 9 तारीख को कोई उसका शनाशा मिलेगा अरफात में, तो उससे पैसे लेकर 10 तारीख को कुर्बानी कर लेगा।
या कहीं से कोई सी पैसे की उम्मीद थी, इसलिए उसने हज से पहले रोजा नहीं रखा। 10 तारीख से पहले, 9 तारीख से पहले रोजा नहीं रखा, 10 को तो रोजा रखना हराम ही है। तो अब ऐसी सूरत में उसको 3 दिन सलासत अय्यामिन फिल हज व सबअतिन इज़ा रजअतुम के ऊपर अमल करना है। 3 दिन हज में रखना है और हज के अय्याम खत्म हो रहे हैं उसके 13 तक। तो ऐसी सूरत में हजरत आयशा और इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा का कौल है कि जिसने 10 तारीख से पहले या अरफा से पहले 3 रोजे नहीं रखे हम, यानी मुतमत्ते ने, जिस मुतमत्ते ने हज में 3 रोजा नहीं रखा हो, 7, 8, 9 का या 6, 7, 8 का, तो उसके लिए रुख्सत है कि वो 11वीं, 12वीं, 13वीं को ज़िलहिज्जा में रोजा रखे या तशरीक़ में। इसके अलावा किसी और के लिए जायज नहीं है कि वो यौमुल फित्र के, यानी यकुम शव्वाल के, जिसमें ईद उल फित्र हम मनाते हैं, इफ्तार की ईद, रमजान से इफ्तार करने के नतीजे में ईद है, अंदर वो सब रोजे के लिए आपके मुनासिब है। बस वो जो शर्त जुमा के लिए आई है कि सिर्फ जुमा के दिन का रोजा ना रखो। जुमा के दिन अगर रोजा रखना चाहते हो तो उसके लिए शर्त यह है, एक दिन पहले रखो, एक दिन बाद में रखो, या तुम्हारी आदत के मुताबिक वो दिन पड़ता हो कि एक दिन रोजा रखते हो, एक दिन इफ्तार करते हो, एक दिन रोजा रखते हो, एक दिन इफ्तार करते हो। तो इस शेड्यूल में अगर जुमा आ रहा है तो उसमें रोजा, या शनिचर आ रहा है तो रोजा रखो। और 7वीं हदीस इस बाब की है, इसी मजमून की रवायत है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, क़ाल, उन्होंने कहा कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमैन अन्नहरी वल फित्री व अन सम्माई व अन यहतबी अर्रजुल फी सौमिल वाहिद व अन सलाति बअद सुबह वल अस्र। अखरजहु मुस्लिमुन बितमामिही व अखरजल बुखारी व अस्सौम फ़क़त। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दोहरी चीजों से मना किया है। 2 दिन के रोजे से मना किया है और 2 तरह के लिबास पहनने से मना किया है, और 2 औकात में नमाज पढ़ने से आपने मना किया है। ये दोहरी चीजें क्या है, वो कौन 2 दिन है इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया रोजा रखने से? कहते हैं अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया 2 दिन रोजा रखने से। अन सौम यौमैन, 2 दिन रोजा रखने से, अन्नहरी वल फित्र, कुर्बानी के दिन यानी 10वीं ज़िलहिज्जा को, वल फित्र यकुम शव्वाल जो ईद है और बकरा ईद है, इन 2 दिनों से मना फरमाया। लिहाजा उसमें रोजा रखना हराम है। अगर कोई नजर भी माने क्या या अल्लाह अगर ऐसा हुआ तो मैं ईद के दिन रोजा रखूंगा, नजर बातिल, क्योंकि ये मासियत है। उस दिन रोजा रखना मासियत है। ये नहीं कि नजर होगी, हाँ उस दिन नहीं रखेगा, उसकी कजा बाद में करेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नजर ही बातिल है। मन नजर अय्युती अल्लाह फलियती, मन नजर अय्या से ये अल्लाह की मासियत की रही। हमको मालूम है कि ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा में रोजा रखना हराम है, अय्याम तशरीक में हराम है, तो फिर उसकी नजर भी हराम है, बातिल है। तो कहा यौमुल नहर को और यौमुल फित्र 2 दिन रोजा रखना हराम है, मना फरमाया। और फरमाया वानी सम्माई और यहतबी रजुल फी सबिल वाहिद, 2 तरह के कपड़ा पहनने का स्टाइल जो वो सही नहीं। सम्मा, सखरा सम्मा कहते हैं मजबूत चट्टान को, पत्थर को, यानी कपड़े को इस तरीका से जिस्म पर लपेटा जाए कि लगे कि बदन को उसमें बांध लिया है, कपड़े से, रस्सी से उसको बांध दिया गया। अब ये दाहिरा हिस्सा चादर का लिया, यूं लपेट के लेकर के आए, बदन में सख्त किया, फिर इधर के हिस्से को, बाएं तरफ के हिस्से को दाएं तरफ गर्दन के नीचे से यूं लपेटा, एकदम ऐसे सुकड़ गए, कहीं कोई मनफज नहीं, कोई रास्ता नहीं है, जिस भी तरीका से कपड़े से जकड़ गया। अब हाथ सीधे तक रईस नहीं रहा है, नमाज में रफुल यदैन के लिए हाथ फ्री नहीं हो रहा है, रुकू में जाने के लिए तंगी हो रही है, सजदे में जाने में तंगी हो रही है। तो आके जिस्म को सख्त पत्थर के तरीके से मत बांधो, लिबास को इतना सख्त मत करो, चादर वगैरह बदन के ऊपर इतनी टाइट मत करो, मजबूत तरीके से बांधो के लगे कि साहब तुम एक गोल मटोल चीज हो, एक पत्थर के तरीके से बदन तुम्हारा बंधा हुआ है। और दूसरी शक्ल यह है कि यह कभी रजुल फी सौबिल वाहिद, एक ही कपड़ा हो, इजार हो, इजार जिसको लुंगी कहते हैं, इजार पहने हो और नीचे कुछ नहीं है, जांगिया वगैरह नहीं है, हाफ पैंट नहीं है, ऊपर कोई कपड़ा भी नहीं है जो नीचे तक लंबा कुर्ता नहीं है, सौब भी नहीं है जो अरबी लोग पहनते हैं। अब आदमी उसको पहने हो, एक कुर्ते में हो या एक इजार में हो, नीचे कुछ भी ना हो, सतरपोशी के लिए, और सुरीन को, मान लीजिए कि सुरीन है, हिप है, इसको जमीन पे गाड़ दे और अगली जो टांग है उसकी जो सामने की टांग है उसको उठा ले। तो सुरीन जमीन पर
चिपकी हुई है और टंगड़ी उठी हुई है, और उसके बाद किसी रुमाल से, किसी कपड़े से जिस्म को पीठ के हिस्से से लिया और पांव समेत बांध दिया, और उस पर गोया कि एक तरह से झूल रहे। तो इज़ार है और नीचे कुछ जागिया वगैरह नहीं है, तो जाहिर है कि ऊपर का कपड़ा ऊपर आ जाएगा, नीचे का कपड़ा नीचे हो जाएगा, बेसतरी हो जाएगा। तो आपने कहा कि इस तरीका से अपने हाथ से या कपड़े से पांव को, पिंडली को और पांव को, जालू को पकड़ के बांध लेना, जकड़ लेना, और एक ही कपड़े में हो, यानी नीचे कोई सतरपोशी के लिए कोई दूसरा शॉर्ट लिबास नहीं हो, छोटा कपड़ा नहीं हो, अंडरवियर नहीं हो, तो ऐसी सूरत में बेसतरी है। तो आपने फरमाया कि ये भी तरीका दुरुस्त नहीं है कि आदमी हबवा करे एक कपड़े के अंदर, और हबवा की वही शक्ल है कि सूरी जमीन पर टेक दे, तगड़ी को उठा ले अपनी अगली टांगों को, और फिर उसको हाथ से या किसी कपड़े से जकड़ के बांध दे। और फिर फरमाया आपने कि दो वक्त में, मखसूस दो वक्त में नमाज मत पढ़ो, वो है एक सुबह की नमाज और एक असर की। सुबह की नमाज और असर की नमाज के बाद कोई सुन्नत नहीं है, जनरली आमतौर पर कोई सुन्नत नहीं, इल्ला ये कि वो सुन्नत जिसका सबब मौजूद है, जैसे तहियतुल मस्जिद, फजर की नमाज पढ़ करके आप घर में आ गए और उसके बाद आप चले, फिर दोबारा से मस्जिद में गए तिलावत करने के लिए या किसी दर्स की मजलिस में गए, तो सुन्नत है तहियतुल मस्जिद आपके लिए। या अगर सुन्नत फजर आपने पहले नहीं पढ़ी है, आज जमात खड़ी हुई थी, तो आपके लिए है। या कोई सलाते फायता है तो वो पढ़ सकते हैं, या जनाजा आ गया फजर के बाद तो वो पढ़ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। असर के बाद भी यही कैफियत है। लेकिन ये समझ कर कि कोई सबब नहीं है, लेकिन यूं बैठे हुए हैं तो क्या करें, चलो नमाज पढ़ते हैं, सूरज जब निकलने का वक्त होगा तो 2 मिनट 5 मिनट पहले एहतियात रुक जाएंगे, ये नहीं चलेगा। जैसा कि अब्दुल्लाह बिन उमर कहते थे कि असर के बाद और फजर के बाद ममानियत का मतलब ये है कि तुलू और गुरूब के वक्त, इसे मिन बाबिल एहतियात पहले ही से कहा गया। लेकिन अगर कोई नमाज पढ़ता रहे असर के बाद और फजर की नमाज के बाद, और सिर्फ तुलू और गुरूब के वक्त उनका रहे, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन जमहूर अहले इल्म कहते नहीं, तुलू और गुरूब के वक्त और जब आसमान, बीच आसमान पर सूरज ठहरा हुआ हो, तो ये 3 औकात ममनू है। और इसी तरीके से असर के बाद और फजर की फर्ज नमाज के बाद भी कोई नमाज नहीं है, गुरूब से पहले तक या तुलू से पहले तक ऐसी कोई नमाज नहीं है जिसका कोई सबब ना हो। नवाफिल मुतलका नहीं है, नवाफिल मुक़य्यदा या वो नमाजें जिनकी दलील मौजूद है, वो असर के बाद भी है, फजर के बाद भी। ये हदीस अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम में मुकम्मल है, जो अल्फाज आपके सामने बयान किए गए। बुखारी शरीफ में भी ये हदीस आई है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ सौम का जिक्र आया है कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमैन अन नहर वल फित्र, 2 दिन के रोजे से मना फरमाया, यौमुन नहर के दिन और यौमुल फित्र के दिन के रोजे से। और ये जो चल रहा था अफजलुस सियाम का बाब, जो ज़ेली बाब है हमारा किताब सियाम के अंदर, उसमें ये 8वीं रवायत है, और इंशाअल्लाह ताला ये आज के दर्स की आखिरी हदीस होगी। अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम यौमन फी सबीलिल्लाह बअदल्लाहु वजहहु अनिन नार 70 खरीफा। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन साम यौमन, जिसने एक दिन रोजा रखा, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते। फी सबीलिल्लाह का लफ्ज जो उर्फ में और आदतन इस्तेमाल होता है, कुरान और हदीस की जो जुबान में इस्तेमाल हुआ, जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए आदमी गया है, सोच लीजिए कितनी जिस्मानी सख्त इबादत है, दुश्मन से नबूद आजमा होना है, लड़ना। और जिहाद जिस्मानी इबादत भी और माली इबादत भी है, किस पे माल खर्च होता है। और रोजा तो जिस्मानी इबादत है, उसके अंदर तर्क है, खाना पीना छोड़ना है। अब दुश्मन से जंग भी लड़नी है और रोजा भी रखना है, और इसका वो आदमी मुतहम्मिल है, तो अपने नफ्स की लज्जत को और जिस्म की राहत को अल्लाह के रास्ते में वो तेज रहा है, कुर्बान कर रहा है, साइड कर रहा है। कहा कि नहीं, मैं रोजे से भी रहूंगा और मैं जंग भी करूंगा और पूरी तवानाई के साथ लड़ूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उसके अंदर इतनी तवानाई है तो 2 बड़ी फजीलतें उसको हासिल है बैक वक्त, कि वो रोजा भी रख रहा है और अल्लाह के रास्ते में क़िताल जिहाद भी कर रहा है। तो कहा गया कि अल्लाह ताला उसको 70 साल की दूरी पर जहन्नम से रखेगा। अल्लाह उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल की दूरी पर रखेगा। ये 70 मुबालगा के लिए नहीं है, इसको इसी अदद पर, हकीकत पर महमूल की। 70 साल की दूरी उसके चेहरे में और जहन्नम के दरमियान होगी। इसका मतलब ये है कि जब जहन्नम से दूरी होगी तो जन्नत से वो इंतहाई कुर्बत होगी, नजदीक होगा वो। लेकिन अगर रोजा रखने से मैदान जंग और क़िताल में उसकी कोशिश को धक्का लगता है और सुस्त और कमजोर होता है, या लड़ाई में या दुश्मन का मुकाबला करने में वो पूरे तौर पर फिट नहीं हो रहा है,
تو ایسی صورت میں یقیناً اس کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہے، کیونکہ جہاد بہرحال یہ متعدی عبادت ہے جس کا فائدہ امت کو ملنا ہے، اسلام کو ملنا ہے، جبکہ روزے کا فائدہ انسان کو اس کی ذات کو ملتا ہے، تو مصلحت عامہ، مصلحت خاصہ پر، مصلحت فردیہ پر مقدم ہے۔ تو ایسی صورت میں جب دیکھے کہ وہ کمزور ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ جہاد کی مصلحت کی پیش نظر روزہ توڑ دے اور افطار کر کے وہ کھا پی کر کے چاق چوبند ہو کر کے میدان کارزار میں اترے، تو یہ افضل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے کہ جہاد میں افطار کرنے والے افضل ہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس ایسی توانائی ہے الحمدللہ تو کوئی حرج نہیں ہے، دونوں عبادتیں اس کی زندگی میں، عبادت صوم بھی ہے، عبادت جہاد بھی ہے الحمدللہ، تو اللہ رب العالمین اس کی اس عمل عظیم کی وجہ سے 70 سال کی مسافت جہنم کو اس سے دور کر دے گا اور جنت کو اس سے قریب کر دے گا۔ تو یہ سب نوافل روزوں کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ حدیثیں تھی، کل 8 حدیثیں اس باب کے اندر جو آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل کی بخاری کی حدیث صوم وصال کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکنے بعد میں لوگ روزہ کنٹینیو کرے، اس کو اور صحابہ کی اتباع سنت کے جذبے کو کیسا سمجھنا؟ سنت کا جذبہ تھا لیکن یہ مکروہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نعم صوم الوصال، ضد کیا انہوں نے تو آپ نے اجازت دیا، اس لیے حرام تو نہیں کہہ سکتے، بعض علماء نے تو حرام کہا ہے اور بعض نے کہا کہ جائز ہے اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو، لیکن جو اعتدال پر مبنی قول ہے وہ یہی ہے کہ مکروہ ہے۔ اور اگر کسی کو صوم وصال کرنا ہو تو سحر سے سحر تک سحری کرے، جیسا کہ حدیث ذکر کی گئی متفق علیہ روایت کہ اگر کوئی سحر کرنا چاہے تو وہ فلیواصل الی السحر، سحری کرے، سحری سے سحری کرے، تاکہ رات کی عبادت میں بھی وہ ہلکا رہے اور طبیعت کے ساتھ وہ نشاط اور رغبت کے ساتھ قیام اللیل میں شریک ہو سکے، تراویح کر سکے۔ لیکن افضل بہرحال اس کے لیے بھی ہے، سحر تک کی اجازت تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ افطار نہ کرے، سحر کا سحر کرے، سحری سے سحری تک کا معاملہ رہے، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانا لے، لیکن افضل ہے کہ وہ افطار اور سحر دونوں کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر مع عجل الفطر، لوگ بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں۔ تو یہ بھلائی تو بہرحال چھوٹ رہی ہے اس شخص سے جو صوم وصال سحر کے وقت تک بھی اگر کرتا ہے، تو افطار میں جلدی کرنے کی جو فضیلت ہے کہ سورج جب ڈوب جائے یقینی طور پر تو پھر افطار کیا کرو، یہ بھلائی پر ہونے کی دلیل ہے، تو اس فضیلت سے تو یقیناً وہ شخص محروم ہے۔ تو اگرچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جائز ہے سحر سے سحر تک، لیکن افضل ان کے یہاں بھی یہ ہے کہ افطار اور سحر کیا جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ کل جو اس سے پہلے مطلب زہار کے کفارے میں آپ نے بتایا تھا، شیخ زہار کے کفارے میں یہ ہے کہ کفارہ پھر بیوی سے جمع کرنے سے پہلے کر دینا چاہیے، تو یہ کوئی مطلب علماء کا اجتہاد یا سجیشن ہے شیخ، یا کوئی؟ نہیں، قرآن میں نص صریح ہے، من قبل ان یتماسا، دونوں ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے یعنی ہم بستر ہونے سے پہلے غلام آزاد کر دیں، 2 مہینہ روزہ رکھ لیں۔ کھانا کھلانے کے ساتھ یہ قید نہیں ہے، اس لیے لوگوں نے کہا کہ کھانا کھلا بھی رہیں اور بیوی سے سنگ صحبت بھی کریں، لیکن لوگوں نے کہا کہ جب 2 مرتبہ ذکر ہے تو کھانے کھلانے میں بھی یہ شرط رہے گی کہ آپ پہلے کھانا کھلا دیں 60 مسکینوں کو، اس کے بعد ہی تب مجاہد کریں اگر روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، تاکہ یہ کفارے کی ادائیگی یقینی ہو جائے۔ اس کے بعد ملیے، شریعت نے اس لیے روکا ہے تاکہ وہ پھر ملنے کے بعد کفارے کی ادائیگی میں ٹال مٹول ہو۔ جی شیخ، اکثر ہمارے پاس ہندوستان وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے شیخ کہ احناف کی اذان کے حساب سے بعض لوگ مطلب جب تک کھاتے شیخ، تو اگر یہ لوگ کو پتہ نہیں ہے، عوام الناس ہے، تو کیونکہ وہ تو 20 منٹ بعد ہی کرتے شیخ، 15-20 منٹ اذان کے سٹارٹ ہونے کے بعد کرتے اہل الحدیث کے مساجد سے، تو ان کے روزے قبول بھی ہو رہے شیخ یا کیسا سین ہے شیخ؟ قبول تو ہوں گے لیکن مکروہ ہوں گے، سنت کی خلاف ورزی ہوگی، خیر سے محرومی ہوگی، سنت سے محرومی ہوگی، سنت کے خلاف عمل ہوگا، اور کہیں نہ کہیں ثواب میں کمی ہوگی، اور شیعوں سے مشابہت ہوگی، یہود سے مشابہت ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے جن کے پاس اگر اہل الحدیث کی مسجد کی جو وقت پہ اذان ہوتی ہے اگر اس محلے میں نہیں ہے، دور ہے، تو وہ چارٹ رکھے، اپنے شہر کا چارٹ رکھے جو صحیح وقت پر افطار اور سحر
کی وضاحت کرتا ہو ایسا چارٹ اپنے گھر میں رکھے اور اس کا اہتمام کرے. میں قابل احتیاط 1 آدھ منٹ تاخیر کر لے. ہو سکتا ہے کہ گھڑیوں میں فرق ہوتا ہے، بعض گھڑیوں سے بعض گھڑیوں میں منٹ آدھ منٹ کا فرق رہتا ہے، تو اس طریقے سے 1 منٹ 1.5 منٹ اگر تاخیر سے کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب 2 منٹ افطار 3 منٹ پہلے فارغ ہو لے تو بہتر ہے. جی، اور یہ مسئلہ سحری کے ساتھ بھی دیکھا جاتا ہے شیخ. سحری میں بھی مطلب وہ اذان ہو جاتی، اس کے پھر اہل الحدیث اور ان کے اذان میں فرق رہتا، تو وہ ہم جب اگر ٹائم بتا رہا کہ ٹھیک ہے 5:20، تو یہ 5:35 5:40 تک کبھی چلے جاتے شیخ. اور جب تک وہ کھاتے رہتے. اصل میں وہ کرتے یہ ہیں کہ الارم بجا دیتے ہیں، یا کہیں پر کچھ اور بم گولا داغتے ہیں، توپ داغتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جائے، یا ہارن بجا دیتے ہیں، سارن بجا دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. چونکہ ان کو نماز تو پڑھتی ہے اسفار میں، غلط میں تو پڑھتے نہیں ہیں. افضل وقت تو کبھی زندگی میں نصیب نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اذان دیتے ہیں اپنے وقت پر، اور پھر اس کے بعد تب نماز پڑھتے ہیں تاکہ ان کی نماز اسفار میں شروع ہو اور اسفار میں ختم ہو. جبکہ افضل یہ ہے کہ غلط میں شروع ہو اور غلط میں ختم ہونی چاہیے. تو اس لیے جب ٹائم ٹیبل ہے ہمارے یہاں افطار اور سحر کا، تو وہ ٹائم ٹیبل کو آپ استعمال کیجئے، احتیاطاً 1-2 منٹ پہلے کر لیجئے. جب وقت اس پہ انتہائی سحر ہو جائے تو اب اس کے بعد آپ سحری سے رک جائیے، اور باوضو ہے تو ٹھیک ہے، 2 رکعت سنت فرض پڑھ کر کے آپ بستر راحت پر جائیے. گھر کے لوگوں کے ساتھ، اگر وہاں کہیں قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے تو اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ گھر میں جماعت کر لیجیے. اور شیخ یہ اس میں جب زکوٰۃ کا سیشن چل رہا تھا شیخ، اس میں آپ نے بتایا کہ کیمل کی زکوٰۃ پہ 2 کنڈیشن رہتے. ایک کنڈیشن ہے کہ اگر وہ دودھ وغیرہ نکال رہا یا وہ بچے پیدا کرنے کے واسطے استعمال کر رہا تو یہ الگ زکوٰۃ بنے گی. اگر وہ بزنس میں رہے گا تو اس پہ بزنس کی بنے گی. تو اگر کوئی دودھ نکال کر رکھ لے رہا شیخ، بیچ رہا اچرا نے اپنے لیے رکھ رہا، تو پھر اس کا سسٹم اور اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ دودھ نکالنے ہی کے لیے کر رہا ہے، دودھ نکالنے ہی کے لیے کر رہا ہے، تجارت کے لیے نہیں رکھا ہے. لیکن 5 اونٹ اس کے پاس ہے جو سال کے اکثر دنوں میں یا سال بھر میں عام چراگاہ میں چڑھتے ہیں، اپنی چراگاہ میں وہ نہیں چڑھاتا ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی ایک بکری کی. 5 اونٹ میں 2 اونٹ، 10 اونٹ میں 2 بکری، 15 اونٹ میں 3 بکری، 20 اونٹ میں 4 بکری، 24 تک میں. جب 25 ہو جائے اس کے پاس اونٹ تو 1 سال کا بچہ دینا پڑے گا. 1 سال کا مؤنث بچہ دینا پڑے گا اونٹنی کا بچہ، جس کو کہتے ہیں بنت مخاض، کہ اب دوسرے سال میں وہ اونٹنی حاملہ ہو گئی. تو یہ اس کا شیڈول ہے، کیونکہ وہ در و نسل کے لیے رکھا ہوا، نسل کی افزائش کے لیے، دودھ دہنے کے لیے رکھا ہوا، چاہے خود کھائے یا بیچے. لیکن ایک آدمی کا بزنس ہے اونٹوں کا، وہ بزنس کرتا ہے، تو پھر وہ عروض تجارت ہے، سامان تجارت ہے. اب اگر اس کے پاس 2 اونٹ بھی اگر ہے، اب 2 اونٹ کی قیمت 1 لاکھ لگتی ہے، تو سال میں جب زکوٰۃ کا وقت آئے گا تو اس اونٹ کی قیمت، 2 اونٹ کی قیمت اور اس کے ساتھ جو بچہ ہے اس کی قیمت اگر 1.25 لاکھ روپے بڑھتی ہے تو 1.25 لاکھ روپے کی جو زکوٰۃ 2.5% ہوگی وہ دینی پڑے گی. چلیے. جی سمجھ گیا شیخ. جی سعد بھائی آپ اپنا سوال پوچھیے، کیونکہ آپ کے 2 بار ٹائپ کرنے کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آ رہا سوال. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرد کے روزہ شادی کرنے کے لیے جو وہ ہے نا شیخ، تو مرد شادی کرتا یا تو روزہ رہتا، کوئی تیسری حالت میں نہ رہتا، مطلب کوئی کنوارا مرد بنا شادی شدہ بنا روزے کے حالت میں نہ رہتا. یہ سمجھ میں مبالغہ ہے کیا شیخ؟ بالکل مبالغہ ہے. یہ شادی شدہ نہیں بھی اگر ہے تو روزانہ روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ آدمی کی طاقت کمزور ہو جائے گی اور بعد میں چل کر کے اس سنت پر، اس طریقے پر وہ کاربند نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کو بندوں کا وہ عمل محبوب ہے جس کے اوپر بندہ ہمیشگی برتے. احب العمل الی اللہ ادومہ وان قل. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے جس پر بندہ ہمیشگی برتے، کنٹینیو کرے جس عمل پر یا جس عمل کو، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ. تو شادی شدہ ہو کہ غیر شادی شدہ ہو، ہر دن روزہ رکھنا یہ مکروہ عمل ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. الحمدللہ. نکتفی بہذا القدر ان شاء اللہ تعالیٰ. ایک سوال کریں یا بند کر دیں شیخ؟ بولیے. جی شیخ، وہ جو حنین کے غزوہ کے بارے میں بتائے تھے نا شیخ، تو حنین کے غزوہ میں یہ تھا کہ جب حنین کا غزوہ ہوا اور مطلب وہ لوگ
ان کے بچے وغیرہ کو کیپٹیو بنا لیا گیا تو ان کو دو آپشن دیے گئے کہ یا تو آپ اپنے مطلب بیوی بچے لے لو یا مال، دو میں سے ایک. اور بتایا گیا کہ وہ مسلم ہو گئے تھے. تو مسلم ہونے کے بعد بھی ایسا رہتا کہ شیخ کے بچے لو یا مال لو، کیونکہ مسلم تو بن گئے نا یہ لوگ پھر. آپ مسلم بعد میں بنے، جب وہ ختم ہو گیا، جہاد ہو گیا، اس کے بعد مال کے اوپر آپ کا قبضہ ہو گیا اور آپ نے ان کا انتظار کیا اسلام کا، لیکن آنے میں تاخیر انہوں نے کی، تو اب ان کے مال پر تو ہمارا حق ہو گیا نا، غنیمت تو ہو گئی. تو یہ تو ازراہ کرم آپ نے احسان فرمایا کہ ان کے بچوں کو بھی واپس آپ نے کر دیا کہ چلو اب مسلمان ہو گئے تو ان کے بچوں کو واپس کر دو، بلکہ جو نہیں واپس کرنا چاہتا ہے وہ اپنا نام لکھا دے، اور جب جیسے ہی کوئی دوسرا لوٹ آئے گا ہمارے پاس غنیمت کا یا غلاموں کا، جب آئے گا دوسری جنگ ہوگی تو ہم ان کو واپس کر دیں گے، لیکن آزاد کر دیں. یہ بھی احسان تھا امت یہ مجاہدین کا ان کے اوپر. سے جائے کہ مال تو لڑنے کے بعد جب میدان جہاد سے ہم کو مل گیا، ہم اس کے مالک ہو گئے. جی جی، جزاک اللہ خیر. اور کوئی سوال نہیں ہے؟ اللہ لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون